اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى علينا حكمتك وانصر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله يسوق سبحان الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك ببركة الشريفة أن تهمل الدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian
Selepas subuh kita, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang Maha Esa, insyaAllah. Tunggu lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita sambung lagi baca tafsir Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 128 ayat 16, insyaAllah. Tafsir Tuan Guru Abdul Aziz, tafsir surah Yunus ayat nombor 16, insyaAllah. Sambungan semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wala adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat nombor 16, insyaAllah. Kita sambung terjemahan dia. Katakanlah wahai Muhammad katakanlah wahai Muhammad, jika Allah kehendaki, yakni supaya aku telah membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu, dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini, yakni dengan perantaraanku. Kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut, dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah. Sebelum turunnya Al-Quran ini, maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Surah Yunus ayat nombor 16. Tengok keterangan Tuan Guru. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum. Kata olehmu wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala kehendak, aku tidak baca pun ayat ini kepadamu. Dan wala adrakum bihi, Allah Ta'ala tidak beritahu pun kepada aku Al-Quran ini. Kerana apa? Faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Kerana aku ini lama duduk di Mekah bersama kamu. Aku ini lahir, kata Tok Guru, beranak di Mekah. Kamu kenal aku sejak kecil lagi. Main sekali dengan aku, kamu pelihara kambing, aku pelihara kambing. Aku bergurau berseluruh, berjual beli di Mekah. 40 tahun aku duduk di sini, tidak pernah aku baca sepatah Al-Quran. Kalau aku buat Al-Quran sendiri, sudah lama aku mengaku menjadi Nabi. Waktu umurku kecil hari itu, tapi sekarang umurku hala turun, makin tua. Baru aku mengaku menjadi Nabi. Apa artinya, kata Tok Guru? Artinya bukan pandai-pandai aku, dan ini menunjukkan Al-Quran ini bukan rekaan aku, tetapi ianya datang dari langit. Apabila ianya itu urusan langit, bagaimana aku hendak tukar? Rasulullah SAW diminta menerangkan kepada kaumnya. Kalau dilihat sejarah Nabi SAW, dari sejak kecil ni Nabi dah dipanggil orang yang amanah. Mereka kenal sangat, orang Mekah kenal Nabi sejak kecil. Yang sama best, boleh main-main dengan Rasulullah. Kemudian boleh sama-sama pelihara kambing, bergurau dengan Nabi berseluruh, boleh berjual beli dengan Nabi masa muda. 40 tahun Nabi duduk di sini, iaitu di Mekah. Tak pernah pun Nabi baca satu patah ayat Al-Quran. Nabi terangkan. Kalau dibuat Al-Quran, kalau Nabi buat sendiri Al-Quran, sudah lama Nabi sudah mengaku Nabi. Waktu umur kecil tu,
dah mengaku. Tapi sekarang umur Nabi, waktu dia mengaku, dia dah makin tua, kata Nabi, baru dia menjadi mengaku bab Nabi. Artinya apa? Bukan pandai-pandai Nabi untuk mengaku Nabi, ataupun bukan pandai-pandai Nabi untuk menunjukkan Al-Quran ini. Dia mengaku bukan rekaan dia. Ianya datang daripada langit. Bila bab urusan langit, Nabi mengaku macam mana nak tukar bab urusan langit. Hujah yang diberikan Allah ini betul-betul al-bayinah, iaitu betul-betul penjelasan yang muktamad. Kita sekarang pun begitulah. Apabila bersyarah agama, baik hal ibadat, baik hal politik, baik hal tadbir negeri, kita kena kecek, kata guru. Kita kena cakap serupa kehendak dalam Al-Quran. Jangan pusing-pusing, kata Tok Guru. Semua yang benda dalam Quran tu jangan dipusing-pusing, jangan dibelok-belok, kata Kelantan, orang Kelantan. Dolak dalih, maksudnya belok-belok tu dolak dalih. Tak nak ikut yang sebenarnya dalam Quran. Dipusing-pusing. Perangai orang tak sepatutnya. Jangan tuwil, kata Tok Guru. Tuwil, tukar makna. Jangan main-main dengan ayat Quran. Makna dia macam tu ya, tak boleh ditukar-tukar. Nabi pun kata, akhafu, kalau aku buat ini, aku takut kena azab. Apatah lagi kita yang tidak Nabi. Tidak ada batas sedikit pun apabila azab menimpa atas muka kita. Nabi yang kekasih Allah Ta'ala pun tak berani nak menukar maksud, nak menukar ayat, nak menukar perkataan. Kita yang zaman sekarang ada yang puak-puak yang berani nak mendalih-dalihkan, nak memusing-musingkan pengertian ayat Quran. Siapa buat, berani tanggung. Besok menghadap Allah Ta'ala, jumpa dengan Allah Ta'ala, sila jawab dengan lidah yang fasih. Itu kena renung kita. Nabi pun tak berani. Kita yang sekarang, bila dibacakan ayat Quran, nak pusing-pusing, nak berdalih-dalih. Nak berdalih-dalih. Dibacakan ayat, dibacakan terjemahan. Jangan kita dalih. Baca yang sepatutnya, yang sewajibnya. Keluar macam mana yang Allah tunjukkan, itulah yang sepatutnya kita ikut. Tu. Jangan kita nak berdolak dalih dengan Al-Quran, nak tukar nama, tak nak tukar makna pula. Nabi pun kata, akhafu, kalau aku buat ini, aku takut kena azab. Nabi pun mengaku kalau dia berani, dia buat juga, dia buat dolak dalih dalam Quran, dia tetap kena azab walaupun dia Nabi. Apatah lagi yang kita yang bukan Nabi. Itu kena renung kita, tuan-tuan. Tidak ada batas sedikit pun apabila azab menimpa atas muka kita. Azab Allah Ta'ala tidak kira siapa. Tak ada blocking, tak ada perisai, tak ada apa. Bila azab tu confirm, kita kena terima. Sebab tu, waktu sekarang kita kena cari jalan mengelakkan azab Allah Ta'ala. Masuk akhirat besok, sorry to say, memang tak boleh nak mengelak. Ni, waktu di dunia ni sekarang, kita cari jalan. Cari jalan, usaha mengelakkan terus. Dibimbangi besok di akhirat, takkan mampu kita nak menghadap azab Allah Ta'ala. Faham elok-elok barang itu, kata Tok Guru. Tidak ada batas sedikit pun azab. Apabila azab menimpa atas muka kita, jika tidak berlaku di dunia, mesti berlaku di akhirat kelak. Kadang-kadang Allah bagi cash azab tu terus kepada dalam dunia. Tapi yang sedih ni, Allah tangguh, dibaginya besok di waktu akhirat. Itu yang tak tertanggung. Faham elok-elok, kata Tok Guru, barang tersebut, insya-Allah
Orang pujuk, orang berlembut, kita tidak berganjak. Orang berkeras pun kita tidak berganjak, kerana semuanya mati belaka. Dia mati, kita pun mati. Maksudnya apa? Bila orang berlembut dengan kita, nak tukar maksud Quran, nak tukar makna Quran, nak tukar perintah yang ada dalam Quran tu, orang berlembut pun kita tidak berganjak. Orang paksa, orang bersikap ganas, orang berkeras dengan kita, kita pun berkeras juga. Ya, yang hak tetap yang hak, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Semuanya ditulis dalam ayat Al-Quran. Ya, pasal apa? Hujung tu kata Tok Guru, besok dia pun mati, kita pun mati. Itu je penyelesaian dia. Ya, tak payah bimbang. Tak payah kita bimbang untuk kita pertahankan Al-Quran. Ya, pasal apa? Al-Quran tu datang daripada Allah Ta'ala. Betul-betul kita beriman, betul-betul kita sayangkan Allah Ta'ala, sayangkan Rasulullah SAW, sayangkan kitab Allah Ta'ala. Kita terus pegang, tegar kita, tetap kita tidak berubah atas ayat-ayat Allah Subhanahu. Habis ayat 16, kita terus masuk ayat 17 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya surah Yunus ayat nombor 17, dengan yang demikian tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Surah Yunus ayat nombor 17. Diingatkan kita ni, mengingatkan kita bila orang yang tidak lebih zalim, kata Allah Ta'ala, orang yang datang daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya, ingat pada kita, orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Ni surah Yunus ayat 17. Seperti mana yang kita tahu, walau banyak mana sekalipun ayat dan surah dalam Quran, dalam Al-Quran ini tujuannya satu sahaja. Serupa juga banyaknya jenis ibadat, jenis bacaan, jenis perbuatan. Hakikatnya juga satu sahaja, iaitu supaya manusia naik gerun, manusia naik malu dan berasa aib kepada Allah. Hasil daripada itu, manusia akan berubudiah kepada Allah dengan sepenuhnya. Tetapi golongan manusia yang menentang Allah buat bermacam-macam dalih, seperti keterangan minggu lepas. Diingatkan kita ni, walau macam mana banyak pun ayat Quran yang kita baca, surah yang kita baca, tujuan dia satu saja. Tujuan dia satu saja. Serupa juga banyak jenis ibadat, jenis bacaan, jenis perbuatan. Hakikatnya satu saja. Apa dia, kata Tok Guru? Supaya manusia ni naik gerun, manusia ni naik malu, dan manusia berasa aib kepada Allah Ta'ala. Ni bila bacakan ayat, bila beribadah kita dengan Allah Ta'ala, nak kita ni malu dengan Allah Ta'ala, ada gerun dengan Allah Subhanahu. Gerun apa? Takut, gementar kita bila dibacakan ayat, gementar. Bila kita takbir nak sembahyang tu pun takut kita. Itu yang kita angkat tangan takbir tu, surrender kita dengan Allah Ta'ala. Bukan surrender dengan makhluk lain. Kita surrender terus yang mencipta kita. Lepas tu ada bab gun, ada bab malu dengan Allah Ta'ala. Kena adalah malu.
Kita dengan PKP ni kita masih lagi Allah bagi makan. Allah bagi rezeki untuk teruskan hidup makan. Ada tempat tinggal. Tidak duduk dalam kemah. Masih duduk lagi dalam rumah. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Ya, malu kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan langsung tak ada malu kita dengan Allah Ta'ala. Ya, bimbangkan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jaga, walaupun duduk di rumah, tapi jaga dengan Allah Ta'ala. Malu dengan Allah Ta'ala. Macam mana sikap kita dengan jiran kita, sikap kita dengan kerabat kita, sikap kita dengan kawan-kawan kita. Ya, sembayang, tapi dengan hubungan kerabat, hubungan dengan jiran, macam mana? Sebab tu kena malu dengan Allah Ta'ala. Bukan malu dengan jiran, bukan malu dengan kerabat. Yang mula sekali kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena renung bab ni, maksudnya kesan dia satu je, naik gerun, manusia naik malu dan berasa aib kepada Allah Ta'ala. Maksud apa? Kita tak boleh elak pandangan Allah Ta'ala. Kita tak boleh elak pendengaran Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Dengan hasil beritu, manusia akan ubudiah kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Tapi golongan manusia yang menentang Allah Ta'ala, buat bermacam-macam dalih, seperti mana keterangan sebelum ini. Tafsiran Al-Quran kita pada minggu lepas, kata Tok Guru, menceritakan perihal manusia zaman hari ini, iaitu zaman hari itu. Manusia zaman sekarang pun barangkali ada sifat-sifat penentangan, iaitu tidak mahu mendengar tafsiran Al-Quran. Bila dibacakan ayat Quran, mula mereka mengatakan, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu." Kamu bawa Al-Quran lain, ataupun kalau tidak ada atau tidak boleh bawa Al-Quran lain, tukar-tukar ayat tu supaya kita kena dengan kehendak aku. Hebatnya manusia. Ya, zaman dahulu lah. Bukan zaman sekarang, zaman dahulu. Dia nak membacakan ayat Quran tu yang bersesuaian dengan dia. Kalau tak bersesuaian dengan dia, tak payah baca. Sombongnya manusia. Dan kemungkinan berlaku zaman sekarang. Nak diikutkan trend zaman sekarang, baru boleh baca boleh. Baru kita boleh baca ayat Quran. Lepas tu diarahkan kita pula, bacalah ayat yang betul-betul sama dengan kesesuaian semasa. Ni. Kena ingat tuan-tuan, Islam tak boleh ikut zaman. Zaman tu wajib ikut Islam. Itu saja prinsip sebagai umat Islam. Ingat zaman wajib ikut Islam. Islam tak wajib ikut zaman. Buang ayat-ayat yang tidak kena-mengena dengan kehendak aku, katanya. Ganti dengan yang aku setuju dengan kehendak aku, yang sesuai dengan nafsuku. Ini di antara hujah daripada ataupun dalih yang ditunjukkan oleh semua manusia zaman hari tersebut, iaitu terhadap Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi tu dia dah cerca Nabi, main-main dengan ayat Allah Ta'ala, cakap pula dengan Rasulullah SAW. Dia nak ayat yang tidak kena dengan kehendak dia. Tu, buang. Ayat yang tak kena dengan dia, sila buang, dia kata. Kemudian gantikan dengan ayat yang sesuai dengan nafsu dia. Allah, tuan-tuan. Maksudnya orang yang mengikut, yang bertuhankan nafsu. Itulah antara hujah, dalih yang ditunjukkan manusia zaman Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan-tuan, ya, seriknya, susahnya Nabi zaman dulu. Untuk orang begini Allah Ta'ala ajar, "Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'in nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya." Kata Tok Guru royak ataupun cakap kepada dia,
wahai manusia, aku tidak boleh tukar Al-Quran ini kerana bukan aku buat Al-Quran. Al-Quran aku hanya tolong, ya. Al-Quran ni aku hanya tolong beritahu benda yang Allah Ta'ala sampaikan kepada aku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Subhanallah azim. Aku sendiri pun bimbang dibakar api neraka di akhirat kelak. Sekiranya aku ubah suai ataupun modify sedikit hukum-hukum atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Ni. Ya, Nabi suka beritahu macam tu. Ya, Nabi pun mengaku dia sendiri pun bimbang kalau dia pandai-pandai mengubah ayat Quran nak mengikut umat masa zaman tu, zaman Rasulullah. Bimbang apa? Dia ubah sedikit ataupun modify, kata orang sekarang, modify sedikit hukum-hukum atau ayat dalam Al-Quran. Nabi bimbang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh yang demikian, aku hanya boleh mengajar sekadar mana yang Allah beritahu. Ya, sekadar mana yang Allah beritahu kepada aku melalui Jibril. Kalau kamu dan seluruh manusia di dunia turut aku, nescaya tidak naik juga darjat aku. Kalau kamu semua tidak mengikuti aku tetap Nabi. Oleh yang demikian, tidak ada sebab aku tukar ayat-ayat untuk sesuai dengan selera kamu. Jawapan yang begini jelas menandakan keikhlasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi manusia. Ni cara Nabi, ya. Cara Nabi, dia cuma bagi tahu, dia hanya boleh mengajar sekadar mana yang Allah beritahu kepadanya melalui malaikat Jibril. Kamu dan seluruh manusia di dunia turut Nabi, nescaya tidak naik juga darjat Nabi, kata. Tu. Nabi tak terusik pun level dia, darjat dia. Dia tetap Nabi, kata Nabi. Kalau kita tidak mengikuti, kena ingat, dia tetap akan Allah jadikan dia Nabi. Oleh yang demikian, tidak ada sebab dia nak menukar ayat-ayat yang sesuai dengan selera manusia dan bantu. Jawapan yang begini jelas menandakan ikhlasnya Rasulullah SAW dalam menghadapi manusia. Kita pun sama juga. Bila kita sampaikan tu, kena jelas, kena bagi tahu sebaik-baik, berhikmah kita, berhikmah kita pada orang yang kita nak dakwah ataupun orang yang kita nak sampaikan, biar dia faham. Jangan kita paksa ataupun menyuruh ataupun memerintah. Kita terangkan sejelas-jelasnya. Perangai yang sama juga kita kena turut dan tiru. Apabila kita berceramah, apabila kita bersyarah, kata Tok Guru, walaupun ramai orang tidak bersetuju, bolehkah kita berfikir kerana katalah cara lain, kena ceramah pesen ataupun cara lain supaya orang setuju? Adakah boleh begitu? Tidak, kata Tok Guru. Tidak boleh. Kerana apa? Tidak ada manusia yang lebih berkhendakkan orang turut dia selain daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia bersyarah atas atau mengajar, tentulah dia berkhendakkan ramai anak murid supaya bertambah allowance sedikit, supaya rezeki mudah sikit. Itu sajalah. Boleh jadi keadaan syurga neraka tidak terlintas dalam kepala. Tujuan dia mengajar, tujuan dia berceramah, tujuan dia berdakwah. Kalau nak kejarkan ramainya orang tunggu, kalau sekarang ramainya orang like ataupun ramai orang yang puji, akhirnya tidak ada bab dalam kepala tu, dia memikirkan bab dunia saja. Rugi serugi-ruginya pasal memikirkan yang tidak, yang sementara sebenarnya. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW, persoalan makan minum tidak menjadi masalah kepada dia. Yang pertamanya, Nabi bukan jenis mencari makan dengan jasa mengajar.
Yang keduanya, selama 40 tahun Nabi hidup dalam keadaan susah. Kalau mereka tidak turut, dia boleh hidup juga kerana selama 40 tahun dia tidak kebuluran. Yang utama pada Nabi Muhammad SAW ialah hendak melepaskan manusia daripada neraka. Kerana tidak ada manusia yang lebih tahu mengenai azab neraka dan kesenangan syurga selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tu Nabi nak berdakwah, nak mengajar, dia tak fikir bab dunia sebenarnya. Nabi sebenarnya memang susah. 40 tahun dia hidup, waktu tu pun masih lagi dalam keadaan susah. Bukan jenis cari makan. Bila mengajar, Nabi bukan jenis cari makan. Pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak turut, dia boleh hidup juga kerana selama 40 tahun Nabi memang tidak kebuluran. Orang tak ikut dia dakwah, dia tak kisah. Tak kebulu pun, kata Tok Guru. Kalau orang tak ikut. Yang utama bagi Nabi Muhammad SAW ialah hendak melepaskan manusia daripada neraka. Itu dia tujuan, target utama dia. Nak memujuk manusia, nak mencari jalan manusia ni mengelakkan daripada bab azab neraka dan bawa kepada kesenangan syurga. Pasal apa? Nabi dah lihat dah. Allah dah tunjukkan azab neraka macam mana. Waktu Isra' Mi'raj, tengok macam-macam Nabi. Manusia diseksa pasal apa? Engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, Jibril sendiri memberitahu kepada dia. Yang keduanya, dia tengok sendiri dengan mata kasar. Kata Tok Guru, dengan mata lendir, iaitu mata kasar. Bagaimana teruknya penghuni neraka, bagaimana seronoknya penghuni syurga. Nabi dah lihat. Semasa naik ke langit pada malam Isra' Mi'raj, sepatutnya apabila orang kafir kata, aku tidak mahu Al-Quran ini. Kalau kamu bawa Al-Quran ini, lain. Kalau kamu bawa Al-Quran lain, aku turun. Adakah Nabi modify, ubah suai? Tidak. Bila Nabi dicabar. Pasal apa? Ni tujuan Nabi cuma nak menyelamatkan manusia daripada teruknya penghuni neraka. Azab yang terlampau hebat. Kemudian betapa seronoknya penghuni syurga. Itu yang Nabi punya target. Nak bawa umat ni, nak bawa manusia ni ke sana, ke syurga. Dalam masa itu, Nabi lihat sebenarnya berlaku, iaitu neraka macam mana, syurga macam mana, waktu dalam Isra' Mi'raj. Jadi sebagai umat Muhammad SAW, kita berkewajipan turut cara Nabi supaya kita benar-benar cakap perkara yang Tuhan setuju. Mereka tidak mahu mendengar, hendak buat macam mana. Kalau tak nak dengar juga, kita tak boleh buat apa. Boleh jadi dia akan terima kerana kita tidak pandai berdakwah. Kemungkinan. Kata Tok Guru, Ambo boleh terima kalau demo. Demo ni awak. Ambo boleh terima kalau demo kata Ambo tidak pandai mengajar. Tetapi Ambo tidak boleh setuju kalau demo suruh tukar ayat ini pada tukar ayat lain. Kerana apa? Pertamanya, sejak Nabi lagi Al-Quran seperti itu. Yang keduanya, Ambo yakin 100% bahawa perkara yang Ambo ajar ini betul. Ni kata Tok Guru. Sebab tu tak boleh tukar-tukar. Prinsip dia tetap jelas, tidak boleh diubah. Quran tetap Quran. Perintah Allah Ta'ala tetap perintah. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Bila kita jual muka di depan Nabi Muhammad SAW, meminta syafaatnya di akhirat, pastikan muka kita ikhlas kerana muka yang gigih dengan perjuangan Islam sahaja yang laku. Ni besok di akhirat. Besok di akhirat, kita cari Rasulullah SAW untuk dapatkan syafaat.
Boleh dapat? Boleh. Syaratnya ni, pastikan muka kita ni ikhlas, kerana muka yang gigih dalam perjuangan Islam sahaja yang laku depan Nabi Muhammad SAW. Kalau muka yang terlalu dunia, terlalu ikutkan, lawan pula ayat-ayat Allah Ta'ala, muka yang tidak ikhlas dengan Islam, tak jadi apa. Ya? Tak payah fikirlah. Memang ke neraka sebenarnya. Ni, ya, Nabi takkan selamatkan dia. Pasal apa? Dia dalam keadaan teruk sangat, main-mainkan Rasulullah, hina Nabi, macam-macam yang dibuat. Tidak apa kalau orang tidak terima hari ini, boleh jadi esok lusa dia akan terima. Ni kalau kita dakwah, kita duduk di situ, insya-Allah kita tidak akan melompat ke mana-mana. Sekali kata begitu, sekali kata begini. Kadang-kadang bila kita soal dia balik, kenapa buat begitu? Mereka jawab, kami cari makan. Macam-macam jawapan mereka beri, menandakan bahawa mereka tidak percaya apa yang mereka ajar kepada orang ramai. Sebab tu kadang-kadang jaga. Bila bab cari makan ni lah yang merosakkan akidah, merosakkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak serosak-rosaknya. Pasal apa? Dimamah ataupun dilunyai dengan perangai cari makan. Cari makan ni tak kira halal pun dia tak kira, haram pun dia tak kira. Dia tahu cukup makan boleh hidup senang lenang. Tu masalah besar kita, kerana dia tak nak tengok sebenar-benarnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bimbang, merosakkan iman kita, merosakkan akidah kita. InsyaAllah takat tu pagi ni kot untuk Masjid Bandar Baru Bukit Puchong. Saya lupa nak share tadi, ya. Untuk Masjid Bandar Baru Bukit Puchong, Bandar Bukit Puchong. Lupa nak share. InsyaAllah takat tu ke pagi ni, mudah-mudahan pengisian pagi ni kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala yang masya insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syari' amrina wa adiyawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tahasanna bizil wajjabar wa tasamna al-malak allazi la yamsif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasibu suwayallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'mat. Bismillahi masyaallah la yati bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta malina dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'a. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabb. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka
وجل تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت ورب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار تحصنا بذل والجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق يا ذا الجلال والإكرام ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق فالله خير حافظ وارحم الراحمين وأمين يا سلام يا وأمين يا سلام يا مؤمن يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi petani di online untuk surau InsyaAllah surau Taman Seri Pulai Serban online InsyaAllah. Mohon doakan jumpa lagi bulan depan InsyaAllah Masjid Bandar Bukit Puchong. Terima kasih bagi ruang InsyaAllah. Mohon share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.